हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री शारदायै नमः। ओम मातापितृभ्यां नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम दिग्देवताभ्यो नमो नमः। ओम समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगादिनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम गृहदेव्यै नमो नमः। ओम गोमात्रे नमो नमः। ओम स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्काटकमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां शुभतिथौ इन्दुवासरे शुभवासरे ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् एकादश्यां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौशिकगोत्रोद्भवायाः अष्टविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः उमाशङ्करनाम्याः उत्तरफल्गुनिनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य शङ्करशर्मणः भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विवेकनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः वर्षानाम्याः अष्टविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः अचिन्त्यानाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः मेधानाम्याः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य सुब्रह्मण्यन्नामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य विनिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः मान्यानाम्याः स्वातीनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य तेजुष्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दीपानामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य जगदीशन्नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रेयस्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातस्य सुन्दरेश शर्मन्नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः बालनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य स्वामिनाथशर्मन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः शरदानाम्याः अश्विनीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः मङ्गलं नाम्याः कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातायाः लक्ष्मीनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य रविशं नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य आर्यसं नामधेयस्य एवं श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य नागराजन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः यजनश्रीनाम्याः शतभिषङ्नक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः सुगुणाकुमारीनाम्याः एवं शिवगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः पम्बै कामाक्षिनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य मुरुगन्तनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः कामाक्षि अम्मन्नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य कलैमणिनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य महालक्ष्मी वेदश्रीनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य सुब्रह्मण्यन्नामधेयस्य सहकुटुम्बानाम् अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां
क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं कलशपूषा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगायै नमः ओं यमुनायै नमः ओं गोदावर्यै नमः ओं सरस्वत्यै नमः ओं नर्मदायै नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेर्यै नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाष्टितः शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य तुम्बुरासागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ पाञ्चजन्याय नमः ॐ शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि महागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि वस्त्र उपवीदार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायै एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आजमनीयं समर्पयामि रक्षान् धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभृषद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सौवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दीर्घदर्शिने नमः तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः श्रीदत्तराजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्रीदत्तात्रेयपरस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ॐ श्री 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 ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ॐ अघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिज्ञं प्रकुर्वेऽहं विधिविष्णुशरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षान् धारयामि सद्गुरुनाथ महाराज की नमस्कारः
जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जगदुत्पत्तिगत्येजस्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादात् च नारदेन प्रकीर्तितम्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतैः पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयताम् श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। आदिगुरुनाथ स्वामी की, सद्गुरुनाथ महाराज की। சாஸ்திரங்கள்லாம் முறையாக படித்து குருநாதர் இடத்துல முறையாக பாடங்கள் கேட்டு அந்த அறிவை நாம் உள்வாங்கி கொண்டு அந்த அறிவிலே நிலை பெற்றிருந்தால், அப்படி அந்த அறிவு ஆனது நமக்கு நிஷ்டையாகியிருந்தால், நம்மயம் ஆகியிருந்தால், அப்படிப்பட்ட ஞான நிஷ்டன் அவனைத்தான் ஜீவன் முக்தர் சொல்கிறாங்க. ஜீவன் முக்தர் என்றால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, முக்தி அல்லது மோட்சம் என்பது இறந்த பிறகு வருவது என்று சொல்லவில்லை. அப்படி இந்த உலகத்திலே இந்த உடலோடு இந்த மனதோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனாக நிஷ்டை அடைந்திருந்தால் அவனோட அந்த ஜீவன் முக்தனுடைய நிலை என்ன? ஞான நிஷ்டன், ஸ்தித பிரஜன், பராபக்தன், குணாதீதன் எல்லாத்தையும் பகவான் ரொம்ப அழகாக ஞான நிஷ்டனை தான் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஞான நிஷ்டன் எப்படி இருப்பார்? அது பல இடத்துல பல விதமாக சொல்லியிருந்தாலும் கூட இங்கே கைவல்ய நவநீத ஆசிரியர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிற ஒரு 2 பாடல்களில் தாண்டவராய சுவாமிகள் இந்த ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞான நிஷ்டர்கள்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா? ஒரே விதமாக இருப்பாங்க, ஒரே மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை. அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லி சொன்னால், ஏன் ஞான நிஷ்டை வந்துடும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கணும். ஞானத்தை அடைந்த பிறகும் அவர்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்ததோ தர்மமான வாழ்க்கை முறை, அதர்மம் இருக்காது, முறையான வாழ்க்கை இருக்கும். அந்த முறையான வாழ்க்கையில் நிஷ்டை அடைந்திருப்பார்கள், ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைந்திருப்பார்கள். வாழ்க்கை முறை நிஷ்டை என்பது நம்முடைய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் முறையாக செய்வது, தர்மத்திலிருந்து ஒழுக்கத்திலிருந்து ஒரு சிறிதும் பிறழாமல் இருப்பது. வாழ்க்கை முறை நிஷ்டையும் இருக்கும், ஞான நிஷ்டையும் இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்க ஒருத்தர் ஒரே மாதிரி இல்லை, வேறு விதமாக இருப்பார்கள் என்றால் அப்படி இருப்பார்கள். அப்படி தான் இருக்க முடியும். அதை சொல்கிறார். பேத கண்மத்தால் வந்த பிராரத்தம் நானா ஆகும், ஆதலால் விவகாரங்கள் அவரவருக்கு ஆகும். அவரவருடைய பிராரப்தத்தில் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்களோ அது அவரவர்களுக்குரியதாக இருக்குது, வேறுபட்டு தான் இருக்குது, விதவிதமாக இருக்குது. ஆகையினால் அவரவருடைய விவகாரங்கள் அவரவருடைய பிராரப்த கண்மத்தின்படி அமைந்திருக்கும். அந்த விவகாரங்கள் அவரவருக்கு ஆகும். இப்போ வட இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஞான நிஷ்டன் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு பழகினார்னா, தென்னிந்தியாவில் இருக்க ஞான நிஷ்டன் அரிசி சாப்பாடு சாப்பிட்டாருன்னா மாற்றிக்கு வரான்னா அப்படி இல்லை. அவரவருடைய விவகாரங்கள், உணவு வழக்கங்கள் அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு சொன்னால், மாதவமும் செய்வர், மாதவம் செய்யணும் செய்வர், வாணிபம் செய்யணும் செய்வர். பெரிய தபஸ்வியாக அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு தவங்களை செய்தாலும் செய்வார்கள். வாணிபம் செய்யணும் செய்வர்னா விவசாயம் முதலிய எந்த தொழில்களை அவங்க பார்த்துருந்தாங்களே அதையே கூட தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். அதில் ஒன்றும் பெரிய பேதம் இல்லை. ரெண்டுமே செய்ய முடியும் அவங்களால. சும்மாவும் இருக்க முடியும், செயல்பட்டு கொண்டு இருக்க முடியும். பூதளம் புறப்பார். ஆமாம், ஜனக மகாராஜாலாம் இருந்தார் சொல்லி சொல்கிறோம். ராஜாங்கத்தை நடத்தினார், அப்படியும் கூட இருக்க முடியும்.
ஐயம் புகுந்துண்பார். பசி நேரத்துக்கு மட்டும் வீடு வீடாக சென்று பிக்ஷாந்தேகி பகுதி பிக்ஷாந்தேகி அப்படி கேட்டுன்னு சாப்பிட்டு அப்படியே உயிர் வாழ்வாங்க. செல்வந்தராக இருப்பாங்க, தவத்தை செய்து கொண்டு தனியாக காட்டில் வசிக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அல்லது அவங்க என்ன செயல் செய்கின்றாலும் இருப்பாங்க. இவன் இல்லறத்தானா கூட இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும். இல்லறத்தவனுக்கு மோட்சம் இல்லைன்னு எங்கேயுமே சொல்லி இல்லை. சன்னியாசம் வாங்கிட்டா மோட்சம்னு எங்கேயும் சொல்லி இருக்கலை. 2 வாழ்க்கை முறையில் அந்த வாழ்க்கை முறை நியமங்களை கடைபிடிச்சமான்றது தான் முக்கியம். அடுத்து ஞானத்தினால்தான் மோட்சம் சொல்லியிருக்கு. இல்லறத்திலிருந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, சன்னியாசியாகி மோட்சத்தை அடையாத பெத்தனாகவும் இருப்பாங்க, முக்தனா இல்லாமல். தாய்மன்னர் தான் அழகாக சொல்லுவார், சாட்டையில் பம்பர ஜாலம் போல் எல்லாம் ஆட்டுவான் இறையன் அறிந்து நெஞ்சமே தேட்டம் ஒன்றர அருட்செயல் நிற்றியல் வீட்டறம் துறவரம் 2 மேன்மையே சொன்னார். அவங்கள கிரகஸ்தனாக இருக்கிறதா எங்களுக்கெல்லாம் எங்கே மோட்சம் கிடைக்குமான்ற குற்ற உணர்வுலாம் நம்ம யாருக்குமே வர வேண்டாம். அப்புறம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, சென்றது கருதார். போனதை பற்றி எதுவும் பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதில்ல. நாளை சேருவது நினையார். நாளை என்ன பண்ண போகிறோம் ஏது அதை பற்றியும் பெருசாக ஒன்றே அவர் இடத்துல ஒரு திட்டமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கண்முன் நின்றது புசிப்பார். 2 விஷயம், சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லை, தனக்கு என்ன பிராரப்தம் அமைச்சு கொடுத்த சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கை நடத்திட்டு போயிட்டே இருப்பார். ஆமாம். வெயில் நிலவாய் விண் விழுது வீழ்ந்து, வெயிலில் சூரியன் இடத்துலேருந்து அப்படியே தாரையாக பனியாக கொட்டி குளிர்ந்து இருக்குது அப்படி சொன்னாலும் அதையும் கூட பெருசாக நினச்சிக்கல, அதிசயம் ஒன்றும் இல்லை. ஒன்றின சவம் வாழ்ந்தாலும், செத்து போன பணம் மறுபடியும் எழுந்து வந்துடுச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னாலும் அதுவும் அவருக்கு அதிசயம் இல்லையா. நம்ம ஊருங்களெல்லாம் அப்படி யாருன்னா கொண்டு போகாமல் திடீர்னு உயிர் வந்த ஆளை நம்ம சேர்த்துக்கோமா என்ன? சேர்த்துக்கவே மாட்டோம். என்னடா அது வம்பா போச்சு, அதில் பேயோ பிசாசு வேறு யாரும் உள்ளே வந்து பூந்துட்டான், நம்மால் இல்லைன்னுடும். அப்படியே வாழ்ந்தது இறந்து போனாலும் எந்திரிச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான்னாலும் நான் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன், சும்மா புரியுறதுல ரொம்ப ஆழமான அர்த்தங்களோடு படித்து விளக்கம் பார்க்குற விஷயங்கள். அதுவும் கூட என்னவா, பொன்றின சவம் வாழ்ந்தாலும் புதுமையாக ஒன்றும் பாரார். அவருக்கு உலகத்தில் புதுமைன்றத ஒன்றும் இல்லை. ஏதோ புது புதுசாக ஆச்சரியமாக ஏதோ விவகாரத்தில் இருந்தால் நம்ம சில நேரத்தில் இந்த குழந்தைங்க கூட விளையாடுவோம். நமக்கெல்லாம் தெரியும், குழந்தை வந்து புதுசாக சொல்லிச்சுன்னா அது கூட சேர்ந்து ஓ அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் அது கூட சேர்ந்து எப்படி ஆச்சரியப்படுவோமோ அது போல் ஒன்றா நம்ம கூட இருக்கும்போது அப்படி இருக்கலாம். அவருக்கு எதுவுமே புதுமை இல்லை. ஆமாம். நன்று தீது எண்ணார் சாட்சி நடுவான்னு ஜீவன் முக்தர். அவர் நன்று தீது முதலிய எல்லாவற்றையும் கடந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார். அப்படி சொல்லி ஜீவன் முக்த லட்சணமாக ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உபநிஷதங்களும் இன்னும் சாஸ்திர நூல்களும் ஜீவன் முக்த நிலையை ஒரு விதமாக சொல்கிறது, மோட்சத்தை ஒரு விதமாக தான் சொல்லுகின்றது. யாருக்கு எதில் ஒரு அபிமானம் இருக்கோ, எந்த விஷயம் அவங்களை துன்பப்படுத்துதோ பிரச்சனை பண்ணுதோ அதிலிருந்தெல்லாம் உனக்கு விடுதலை கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு கோணத்தில் ஒரு விதமாக சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றது. ஆக அந்த வகையில் நேற்றே இந்த கருத்தை பார்க்கணும்னு நினச்சோம். இருந்தாலும் கூட நேற்று ஆடிப்பெருக்கு ஆடிப்பூரமாக ஞாபகம் வரும். அதனால் ஆடிப்பெருக்குன்றதுனால நம்ம இதுங்க பார்த்துருக்கிறோம். ஆடிப்பூரம் ஆண்டாளினுடைய பிறந்த நாள். திருவாடிப்பூரத்து ஜெகத்துதித்தாள் வாழி. அதுபோல் கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழுமூர் சோதி மணிமாடம் தோன்றுமூர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழுமூர் நான்மறைகள் ஓதுமூர் வேதகோனூர் ஊரை சொல்கிறார் வில்லிபுத்தூர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கு வித்தாகும் 5 அறியாத மானிடரை வையமும் சுமப்பது ஒம்புன்னிட்டார். 5 சொல்லி சொன்னார். 25 30 திருப்பாவை பாசுரங்களுடைய அர்த்தம் தெரியாதால் இந்த பூமிக்கு பாரன்னு சொல்லிட்டார். வையமும் சுமப்பது ஒம்புன்னு சொல்லி சொன்னார். வேத கருத்துக்களுக்கெல்லாம் வித்தாக அமைந்தது சொல்லி சொல்கிறார். நிறைய விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது போல் ஞாபகம் வந்தனால சொல்கிறோம். நம்ம பகுதியிலே இருக்கிறது. இந்த ஜீவன் முக்தி லட்சணத்தை புரிந்து கொண்டு இதெல்லாம் ஞானத்தினால ஞான நிஷ்டையினா இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் வேதங்கள் அதில் அமைந்துள்ள உபநிஷத பகுதிகள் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் முதலிய நூல்களிலும் நிறைய பிரகரண கிரந்தங்களிலும் நமக்கு மிக அழகாக தெளிவாக முறையாக ஒழுங்காக படித்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு குவாலிட்டி டைம் கொடுத்து
அதுக்காக நம்ம நேரத்தை டெடிகேட் பண்ணி படித்தோம்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும், நம்ம பொறுமை வேணும். அதுக்கு தான் சாதன சவிட்ட சம்பத்திலாம் சொல்லியிருக்கு. அந்த வகையில் நாம் இதெல்லாம் படித்தோம்னா நிச்சயமாக நாமும் இந்த தத்துவத்தை உணர்ந்து நம்மாலும் அப்படி நிஷ்டை அடைந்து இந்த பிறவி பிணியை போக்கிக் கொள்ள முடியும். இந்த ஞான நிஷ்டைக்கும் ஞானத்துக்கும் ஆதிகுருனுடைய அருளையும் சத்குருநாதருடைய பேரருளையும் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஹரி ஓம். ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜயா தனே ந தியாகே நைகே அமிர்தத்வமானுஷுः பரேண நாகன்னிஹிதங் குஹாயாம் பிப்ராஜதே தத்யதயோ விசந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிஷ்சிதார்த்தாः சந்நியாசயோகாத்யதயः சுத்தசத்வாः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜா மற்றும் சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ உமாதங்கல் உமாசங்கர் தம்பத்தினால் பெங்களூர், ஸ்ரீ ரமேஷையர் குடும்பத்தினால் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ ரவிசம் குடும்பத்தினால் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ நாகராஜன் குடும்பத்தினால் உடுமல்பேட், ஸ்ரீ பம்பை காம்பாச்சி குடும்பத்தினால் ஆண்டிப்பட்டி, ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் குடும்பத்தினால் சென்னை. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷயே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. சத்குரு சரணார்விந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓ